के मारने वाले हाँ हम थी। फिर उसके आगे वो बच्चे लगे वो म्यूजिक पे। हमारा जो होता है बिल्कुल सादा होता है, बस बात करनी है और उधर लोग बड़े खड़े होके ना देख रहे होते हैं। और वो सब इसके अंदर आप थोड़ा अगर खुदा के तमाम अम्बिया का तरीक़ेकार सादा था। ठीक है, वो हमेशा खड़े होकर तकरीर करते थे, ठीक, खुदा का पैगाम पहुँचाते थे। उसमें ना कोई म्यूजिक था, जी, ना कोई डांस था, जी, ना वो चीखों पुकार करते थे, कुछ नहीं। ठीक, ये है कि आप पैगाम दें जी, और लोगों के सवालों के जवाब दें। ठीक, यही दिन का तमाम अम्बिया का था। सही, और वही तरीका है हमेशा से अम्बिया का। सही है, कुरान शरीफ ये बताता है कि अम्बिया ने लोगों को खड़े होकर तब्लीग की, जी, उनको पैगाम पहुँचाया, लेकिन उसमें कोई म्यूजिक और डांस नहीं था, उसमें कोई शोर शराबा नहीं। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तबलीग एक पासे तबलीग हो रही है, एक पासे है देखो तुसी 4-5 खवातीन बच्चियां की ये दसन रही ने कि साडी मेरी शादी है तो शादी वास्ते असीं ये सारियां चीज़ां वेख पैसे इकट्ठे करने हैं ताकि अज दा शाम का जिहड़ा साडा प्रोग्राम है असीं उहनूं कामयाब कर सकीए। Das ist in pakistanischer Sprache. Pakistanische Sprache und habe ich erzählt, was die machen, weil das ist für unsere Leute auch interessant zu wissen. Ich habe nie sowas gesehen. Ist das normal? Ja. Und Sie verkaufen die Teile? Ja, auch die Sachen, Oh ja. dann geben Sie mal einen Euro. Wie viele Stunden sind Sie schon hier? Seit einem. Und wie viel haben Sie Umsatz bis jetzt? Die Hälfte. Wirklich? Und jeder, Sie verkaufen anderes, Sie verkaufen. Nee, nur alles das. Ah. Ich bin die Braut, ich muss es verkaufen. Aber eine Frage. Ich weiß, bei uns in Pakistan sagt man, Hochzeit ist normal für Mädels 20 Jahre, beste Zeit ist 25 Jahre. Okay, wenn was spät ist. Nein, ich rede von Pakistan, nicht von Deutschland. Okay, und hier habe ich gesehen, man kann mit 50, mit 60. Warum haben Sie nicht früher entschieden? Doch meistens ist es die zweite Mal. Zweite Hochzeit. So, okay. Ich habe mit 26 geheiratet. Ja. Aber Sie haben jetzt, wo Sie heiraten wollen, Sie haben den Mann jetzt lange kennengelernt und Sie verstehen gut und Sie hoffen, dass bis ewig bleibt. Man hofft immer, man weiß man nie. Man heiratet nicht, wenn man den nicht behalten will. Ja, stimmt. Und ihr seid alle verheiratet? Nein. Ihr seid noch nicht. Meine Töchter, die haben Ihre Tochter sind die. Also bei uns sagt man in Pakistan, wenn die Kinder Eltern sagen, wir wollen einmal eine Hochzeit erleben und dann, also eine Teil, wenn nicht verheiratet ist, das würden Sie jetzt erleben. Ihre Mutter Hochzeit. Okay, sehr gut. Mein Mann läuft, ich nicht. Okay, danke schön. All diese Dinge gefallen als heiligen Gott nicht. Wir werden irgendwann mal Rechenschaft an allen diesen vor Gott abgeben. ਜੀ ਸਾਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਕਨਸਟੇਬਲਰ ਵਾਖੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਈਲ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੌਪ ਵਾਖੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪ ਹੈ ਉਹ ਬਾਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਸ ਬਾਨ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਏ ਹਾਂ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਐਸ ਬਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮਦੋਰਫ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਟਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ 21 ਜੂਨ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਕ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਅਨਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਕ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਲੋ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਹਾਊਪਟ ਵਾਖੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਐਸਬਾਨ 6 ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। देखो किस तरह दुनिया दोनों पास इंतज़ार वो लिखा है हाउप्ट वाखे और बड़ा ही अच्छा पुरसकून किस्म का माहौल है साफ सुथरा। लो जी साडी आ गई है ट्रेन जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਇਲ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਐਸ ਬਾਨ ਜਾਂ ਯੂ ਬਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸਟਾਪ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਟਾਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਸੇ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬੜਾ ਜੀ ਇੱਥੇ
ਬਾਨ-ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਉਤਰ ਕੇ ਪੈਦਲ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਮੈਸੇ ਦਾ ਸਟਾਪ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਖਲਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਸਬਾਨ ਲਈਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਬੈਰਗ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੁਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਹ ਬੇਸ਼ਤਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਨਾਜ਼ਰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਆ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਰੀਦਬਰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਲੰਘਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਫਟਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ, ਸਾਡੀ ਲਿਫਟ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕੰਡ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਮੌਜਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦੀ ਸੈਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ 2-3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਅੱਜ ਹਫਤੇ ਦਾ। ਔਰ ਬੱਸਾਂ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।